Welcome back to Tungal School of Basic and Applied Sciences, Jamkhandi. Dear students, as you know very well that we have studied already the major aspects, major concepts regarding direct and indirect, which is for 5 marks in your exam. And now we're going to continue that same direct and indirect topic, my dear students. Already you came to know very well what is a reported verb and reported speech, and how reported verb and reported speeches are joined with the help of conjunctions. And conjunctions we have according to the types of sentences. For example, for assertive sentence we have that conjunction. For exclamatory sentence we have that, and for optative sentence we have that conjunction, and for imperative sentence we have to conjunction, and for interrogative sentence we have WH question. My dear students, I would like to tell you once again, these are the major aspects, major what we used to say that ingredients to make direct into ingredient, my dear students. If you are not aware of the previous video class, so please go through the description. There is a one link. Please click over that link and you will get all previous classes. Let's continue the same topic today, my dear students. And today we're going to start. We already come to know that how to change direct to indirect. And now we're going to study how to change direct to indirect according to the tenses, my dear students. So this side is all direct speech and this side is all indirect speech. First is present tense. See, reported verb. Let me introduce once again how direct speech is there and what are the steps to change direct to indirect. First, we have to observe this in inverted comma, whatever the sentence is that is called reported verb. I'm sorry, reported speech, and this is called reported verb, that is called RV. This reported sentence should be understood whether it is in present or past or future, or which of the present, which of the past, which of the future. And unless you know very well these things properly, you can't change the direct sentence into indirect sentence. So that's why please observe. Once you come to know this sentence or this reported speech is which tense, then only you can able to change from direct to indirect. This is the first step. Second step, reported verb. It is usually in past only. Okay. If it is in present and future, then this reported sentence you should write as it is. Please be careful. If reported verb is in simple present, like say, if it is in simple future like will say, then the reported sentence should be as it is in indirect sentence or indirect speech. First thing I told you that tenses. Second one is reported verb. Tenses are coming in reported sentence. And then major another one thing is that you have to understand which type of sentence is this. Because if you know very well which type of sentence, assertive, exclamatory, interrogative, optative, imperative, among these 5, any one of the thing is here, any one of the sentences here. First, you have to understand that which type of sentence is that, confirm that. Then, as per that, you can connect by removing this comma and this inverted comma by putting in between there is a one conjunction. If it is assertive, that I told. If it is optative, that I told. If it is exclamatory, that I told. If it is imperative, to I told. Already in previous class, we all discussed this one. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So now, look at here. She said, once I know very well, this is called, my dear students. See, this is called, I work in a hospital, is in a simple present tense. If it is simple present tense, in indirect, the reported sentence should become or changes into simple past tense. Like she said, that conjunction I used as per the type of sentence. This I work is in a assertive sentence, so that's why I used that. ಅಲ್ಲಿ assertive ಇದಕ್ಕೆ that ಬಂತು.
ಕಾಮಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಅವಳು ಏನಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ತಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅವಳು, ಹಂಗಾರೆ ಶಿ ಬಂತು. ಹಂಗಾರೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಶಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ changing from direct sentence into indirect sentence or direct speech to indirect speech. Let's move to the next example regarding the present simple and past simple. This is the first rule, okay, according to the tenses. Present simple changes into past simple. Don't worry, I will send these notes to you in your WhatsApp group, my dear friends. Next, they said, we play football. They said, we play football. And once I listen that, and I want to tell you that one. Now it becomes like this. See, they said that they played football. Why it is they played football? Because we means those three guys. ಆ 3 ಜನ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೇರ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದೇ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೂತಕಾಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Past progressive is nothing but past continue. So same like that, look at here. He said, I am waiting for someone. Then what it will become in indirect? I missed that one because I want to know whether you try or not. If you are trying, so please type there. So just pause the video and pause the class and make yourself type in the comment section. Then check whether it is right or not. Got it? Yes. I hope you have written that answer. He said that he was waiting for someone. Is that right? If it is right, you done well. If it is not right, then please go on doing right, my dear students. Okay. Let's move to the next one. I said she is driving a car. I said she is driving a car. I said that. Yenaguttari? I said that she is driving a car. Past continuous ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, she was driving a car. ಏನಾಗುತ್ತೆ, she was driving a car. She was driving a car. That's it. Got it? So now it is time to move the next tense, that is perfect. You can see here present perfect changes to past perfect. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ PUC ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾನ್ ಸೇಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್, that comes after knowing this is present perfect, we have to change it into past perfect. I hope you understood. Now the sentence would be, John said I have won a prize. John said that he had won a prize, because have is in present perfect, had comes as a past perfect helping verb, and I is nothing but the person John. So that's why when I used to say the repeated sentence, or I'm going to repeat the sentence, if I want to report the sentence told by John to you, that time it becomes he, because he had won a prize, because he said I have won a prize. But when I used to tell to you, when I used to report to you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he said she has washed the shirts. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಶ್ಡ್ ದ ಶರ್ಟ್ಸ್. ತಿಳಿತರಿ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೊಡ್ಬೋದು,
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಗಳಾದಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾವುದು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಶಿ ಸೇಡ್, I have been working in a factory for 2 years. That is not mandatory to understand in this concept. ಅದು ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅವಳು. ಹಂಗಾರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಶಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ in a factory for 2 years. Is that so? Exactly, that is right. Let's move to the next example. David said he has been waiting for his brother for 3 hours. David ಹೇಳಿದ, ಅವನು 3 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ತಿಳಿತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಡೇವಿಡ್ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನಾಳೆ ನೀವು KS, PSI, IS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, past perfect, present perfect continue, past perfect continue. Let's move to the next type of tenses. According to them, what will be the rule? Let's see one by one. The first one is past simple. Whether it is past simple or simple past, both are same. No need to confuse. Simple past tense is past perfect agata. Look at here. You are here now. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ತಿಳಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟು. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯ ನೀನಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ, ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೇದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಧಾನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೇದು ಯಾವುದಿರುತ್ತದೆ? ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದಿರ್ತದೆ ರೀ? ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಿಳಿತರಿ? ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ರೀ, ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. देखो मैं करूँगा, मैंने किया था, मैंने किया है एक आता है. समझ रहे हो मेरे बात को? देखो मैं करूँगा ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, मैंने किया ಮಾಡಿದೆ, मैं किया था ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, मैं किया है ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? वो यहीं पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, मैंने किया है. मैं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ लिया है. इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है. I hope you understood my dear. So let's move to the next how it is. So that's why I would like to tell you. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅದ, ನಿಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪದ ಸಮಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್, whether it is belong to PCM or CBZ or PMCS or any language, it won't be as long as possible to in your life and in your mind. So please, there is a reason behind any action. If it is so, then definitely I will tell you, my dear student, you can apply it in your life and you can use some fruitful result with the help of that one. Are you understanding me? Yes, let's move to the next one. Example. He said, I started a job
ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅ ಜಾಬ್. ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. he said I started a job, he said that he had started a job. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು, ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹಂಗಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್. he said I was writing a poem. he said that he had been writing a poem ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹಳೇದು ತುಂಬ ಹಳೇದಿದ್ದು ತುಂಬ ಹಳೇದನೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಏನರ ಐತೇನು ಮತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಇದರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿಳಿತರಿ? ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಿ this one, past perfect to past perfect. See, they said they had won the game. That's it. They had won the game. ಯಾಕೆ ದೇ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಿಳಿತರಿ? ಈ ಥರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಅದು ನಕೋತ ಕಲಿಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಚಾ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಇಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ ಇದು. ವಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವುಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವುಡ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಸೇಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲಂಡನ್, ಶಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಲಂಡನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಓವರ್. ತಿಳಿತರಿ? ಭಾಳ ಈಸಿ. ಈ ಕಾಮಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ತೆಗೆದು ದ್ಯಾಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲಂಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅದ. ತಿಳಿತರಿ? ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಅರೇ ಬಾಬಾ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸ್ರಿಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋದಪ್ಪ. ತಿಳಿತಾ? ನೀವೇನು ಶಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ವಿಲ್ ವುಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ವಿಲ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೇಡ್ ಟು ಮೀ, ಸೇಡ್ ಟು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಡ್ ಟುನ ಬಂದದ, ಸೇಡ್ ಟುನು ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಟೋಲ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವಾಗ ಸೇಡ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ವುಡ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ತಿಳಿತಾರೆ? ಯು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕತ್ತ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀ ಆಗುತ್ತಾ. he told me that he would be waiting for me. Next, David said I will be making tea. David said that, ಇಲ್ಲಿ said ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, said. David said that he would be making tea. That's it, correct. ತಿಳಿತರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ will have ಇದ್ದಿದ್ದು would have ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ will ಇದ್ದಿದ್ದು would ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, she said I will have cooked the food. She said that she would have cooked the food. That's it, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾರೆ? ಎಸ್. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ? ಈಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ? ಟುಮಾರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಟುಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ಸಪ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ತಕ್ಕ ಏನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ. ಅದು ಈಗ ಆಮೇನಾಗ್ತಾನೆ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he said I will go to college tomorrow. he said that ಕಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅವನು. he will would go to college tomorrow the next day. ಆಯ್ತಾರೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೇ ಇದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he said I can sing a song. he said that he could sing a song. That's it. ಅದೇ ರೀತಿ she said I may go to Paris. he said I may call a doctor. he said that he might call a doctor. ತಿಳಿತಾರೆ? he might, ಮೇ ಇದ್ದು ಮೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ. ಶಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ MAY ಮೇ, MIGST ಮೈಟ್, ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ CN ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೇನೂ ಬರಲ್ಲ, ವಿಲ್ಲು ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನು ಕುಡ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಯಾನಂತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ಲು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ವುಡ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಮೈಟ್ ಬರ್ತದ. ತಿಳಿತಾರೆ, ಇವೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತಿಳಿತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ನೀವು ಇಂಥದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಎಸ್. ಬನ್ನಿ, I think you all are enjoying my class, my dear students. Some students may think like that it is no use for our future or whatever we think that. But ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡು, ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ತಿಳಿತಾ? PUC ತರಗತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಶುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಶುಡ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ, ಮೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಕುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕುಡ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತನ್ನ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಳಿತಾರೆ? ವುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಉಡ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾರೆ? ವುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಉಡ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ, ವುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಉಡ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಟ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಆಟ್ ಟು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೀ ಸೇಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ಹೀ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಅಂದರೆ ಅವನೇ, ಹೀ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ತಿಳಿತಾರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಏನೇನು ನೋಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ಆದಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಚ್ತೀವಿ, AOE ಮತ್ತು ಇಮ್ ಮತ್ತು SR ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು WH ಕ್ವಶನ್. AOE ಅಸರ್ಟಿವ್, ಆಪ್ಟೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತಿಳಿತದೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟು ಅನ್ನೋ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. SR ನೋ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಚ್ಬೋದು ನೀವು, ವೆದರನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು. WH ಇದ್ರೆ ಅದೇ WH ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತಿಳಿತಾರೆ? ಇನ್ನು ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್.